कथितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने रवि सत्संग सभाना जय स्वामी नारायण। दुनियानी अंदर कोई पण खेलाड़ी होय, कोई पण क्षेत्रनो खेलाड़ी होय तो एनी पासे एवी कला के आवड़त तो हशे ज छे के तेना लीधे पोते आगळ वधी शके। क्रिकेट क्षेत्रनी अंदर ज ते आपणे नाम जोईए तो सचिन तेंडुलकर के विराट कोहली के रोहित शर्माना नाम आपणने याद छे, परंतु एक क्रिकेट रमवा माटेनी एनी पासे जे कला होवी पड़े बधी कला एमनी पासे छे। ज्यारे सामान्य रीते आपणी सोसायटीनी अंदर के आपणी गामनी अंदर कोईक रहेतो कोई पण एवो ए दीकरो के युवान होय के जे पोते क्रिकेट रमतो ज होय, ए 6-4 पण मारतो ज होय, पण जे एनी पासे जे कला छे विराट कोहली पासे एवी कला आनी पासे नथी। एवी ज रीते जीवन पण आपणे सर्व कोई जीवीए ज छीए अने तमे जीवन जीवो के न जीवो पण जीवन तो पसार थाय ज छे। पण जीवन जीववानी साची कला जो आपणी पासे होय तो आपणे पण ए जीवन सारी रीते आनंदथी ए जीवी शकीए। आपणा जीवनमां शांतिनो आपणे अनुभव करी शकीए। परंतु जो जीवन जीववानी कला आपणी पासे साची न होय तो पछी आपणा जीवननी अंदर घणा बधा प्रश्नो आवे छे अने ए प्रश्ननो सामनो आपणे करी शकता नथी। कारण एक ज ते के आपणी पासे जीवन जीववानी साची कला नथी। तो आजे आ रवि सत्संग सभानी अंदर આપણે આ વિષયને જ તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ખરેખર જીવન કઈ રીતે જીવવું જોઈએ, આપણા બાળકોને આપણે કેવી રીતે સંસ્કારો આપવા જોઈએ। જો આ સભાની અંદર ઘણા બધા એવા જાગૃત માતા પિતા બેઠેલા છે કે જેમના સંતાનો ભણે છે, જેમના સંતાનો કંઈક નોકરી ધંધા કે વ્યવસાય કરે છે, તેમના સંતાનોના પણ ઘણા સંતાનો એ અહીંયા બેઠેલા છે। परंतु खरेखर आपड़ा जीवननी अंदर तो संस्कार होवा पड़े। कुआमां होय तो हवाडामां आवे, परंतु संस्कार ए आपड़ा संतानोने पण आपवाना छे। एटले ज ते विश्ववंदनीय प्रमुख स्वामी महाराज कहता कि जो तमे तमारा बाळकने संस्कार नहीं आपो तो संपत्ति अने संतति एम बंने गुमावानो वारो आवशे। एटले आपड़ा जीवननी अंदर तो संस्कार होवा पड़े पण आपड़ा संतानोने पण आपणे संस्कारित करवाना छे। अने तमे जो संस्कारथी ज माणस उजळो पण थाय छे। खरेखर तो आपड़ा जीवननी अंदर आपणे सर्व कोईने सफल थवुं छे अने सफल केवुं थवुं छे के अमारे अमारा क्षेत्रनी अंदर एक्सपर्ट थवुं छे। अमारे एवा लेवल सुधी पहोंचवुं छे के बीजा व्यक्तिओ पहोंची ज न शके। तो जो दरेकने आ इच्छा होय छे, परंतु आपणे जे सफलतानी व्याख्या करीए छे ने घणी वखत खोटी पण करता होईए छे। आपणे सफलतानी व्याख्या शुं करीए छे के आपणे डिग्रीओ के बैंक बेलेंस के बंगलाओ रहे ने ए आपणने मळी जाय, सारामां सारी डिग्री मळे, सारामां सारू बैंक बेलेंस वधी जाय, एक नहीं बे बंगला बनी जाय ने तो आपणे एमां सफलता मानी लीधी। परंतु साचुं जीवन छे ने ए कोई प्रमाणपत्रना ढगला के मेडलना कांई शोरूम नथी। 1000 करोड़नी पण प्रोपर्टी के लग्जरी गाड़ीओ होवा छतांय ते तमे जुओ के एक व्यक्ति आत्महत्या करीश कारण के एणे पोतानुं चारित्र गुमाव्युं हतुं। ए जे लग्न संबंधी जे जोडाणो हतो पण ए बाह्य रीते एने चारित्रमा भंग थयो, संबंधनी अंदर ए मिस्टेक थई तो एना लीधे पोते हीरो थी जीरो पण थई गयो। तो एम 1000 करोड़नी प्रोपर्टी होय पण जो तमारामां चारित्र न होय, केरेक्टर्स मेन परफेक्ट, माणसने पूर्ण कोण बनावे छे तो केरेक्टर चारित्र बनावे छे।
ખરેખર જે સફળતાની આપણે વ્યાખ્યા કરી છે ને એ ખોટી વ્યાખ્યા આપણી છે, પણ સાચી વ્યાખ્યા શું, રિયાલિટી શું છે? એક આપણે ભ્રમમાં જીવીએ છીએ અને એને જ આપણે સફળતા માની લીધી. પરંતુ ખરેખર તો સાચી સફળતા એ છે કે મની ઇઝ સમથિંગ બટ નોટ એવરીથિંગ. એ ભલે પૈસા કંઈક છે, પરંતુ બધુંય પૈસા જ છે ને એવું પાછું નથી. કરોડો રૂપિયા કમાવા છતાંય તે જો ઘરમાં કંકાસ હોય ને તો એ સંપત્તિનો કોઈ જ અર્થ નથી. જીવનમાં સાચી સફળતા એ જ છે કે આપણને પતિ કે પત્ની કે પિતા કે માતા કે સંતાન તરીકેના જુદા જુદા જે ભૂમિકા, જે આપણે રોલ ભજવતા આવડતું હોય ને એને જ સાચી સફળતા કહેવાય. અને તો જ જીવન જીવવાની સાચી કળા આપણે શીખ્યા કહેવાય. જો આજે આપણે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર એક જીવન જીવવાની સાચી કળાની વાત કરવાના છીએ, પરંતુ આ કળામાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે કે જે આજે આપણે યાદ રાખવાના છે. આજે આપણે એવા વિભિન્ન પ્રકારના મુદ્દાઓની વાતો કરીશું કે ઘણા બધાને એવા લાગુ પડતા પણ હશે. કારણ કે ઘણી બધી વખત આપણી પાસે આ સાચી કળા કે સાચી રીત ખબર નથી હોતી ને, તો એના લીધે ઘણા બધા પ્રશ્નોની અંદર આપણે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ. જો આપણા બાળકોને માત્ર બાયોલોજી કે ગણિત કે કેમેસ્ટ્રી નહીં, પણ આપણે રામાયણ કે મહાભારતના સંસ્કાર આપવા ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધાની એક ફરિયાદ હોય છે કે અમારા સંતાનોને અમારે પેથીએ પેથીએ તેલ નાખવા પડે છે, અમારા સંતાનોને અમારે નળિયે નળિયે નાક વાઢવા પડે છે. પણ એના મૂળની અંદર શું છે? આપણે આપણા વારસાને ભૂલ્યા છીએ, આપણે આપણી સંસ્કૃતિને ભૂલ્યા છીએ. ખરેખર આપણે જે કરવાનું છે કરતા નથી ને એના લીધે એ પ્રશ્નોની પરંપરા આપણા ઘરની અંદર એ થતી જોવા મળે છે. આપણા જ સંતાનો એ ઉપનિષદોના એ શ્લોકોના મંત્રો ભૂલ્યા છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. અને એ ભૂલી ગયા છે ને એટલે જ તે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર આપણા સંતાનો જ તે આપણને મુકતા એ અચકાતા નથી, એ ખચકાતા નથી. એક પણ પ્રકારની ટકા એને એવો નથી થતું કે હું મારા માતા પિતાને આટલા બધા ઉપકારો છે, ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એ કદી વિસરશો નહીં. ખરેખર વિસરવાન નથી, પરંતુ એ વિસરી જઈએ છીએ ને તો કંઈક તો આપણે માતા પિતા તરીકે જે આપણે ફરજ નિભાવવાની હતી ને એ નિભાવવામાં કંઈક થાપ ખાઈ ગયા છીએ. થોડાક આપણે દ્રષ્ટાંતોની પણ આજે આપણે વાતો કરવાના છીએ. ટૂંકા ટૂંકા ઉદાહરણો હશે પણ એ દરેક દ્રષ્ટાંતો આપણને કંઈક શીખવશે. તમે જો પૈસાની દોડ આપણે એ દોડી રહ્યા છીએ ને જે ગતિએથી, પણ પારિવારિકમાં ઘણી વખત આપણે નિષ્ફળતા મળે છે. તમે જો કે રેમન્ડ કંપનીના તે માલિક 13,000 કરોડની પ્રોપર્ટી એને ઊભી કરી. એક બિઝનેસમેન તરીકે 100% ને 110% સફળ, પણ એક પિતા તરીકે સંપૂર્ણ નિષ્ફળ. કારણ કે દીકરાએ એ જ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. તમે વિચાર તો કરો કે આખી જિંદગી માત્ર સંપત્તિ ભેગી કરવામાં વાપરી. 4,000 કરોડની પ્રોપર્ટી વાળા પિતા, રેમન્ડ કંપનીના માલિક, બે દીકરાઓને રામ ભરતના એ સમર્પણ અને ત્યાગ વિશે નો શીખવ્યું. પરિણામે તમે જો ભાઈઓ વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ ખેલાણ્યું. તો આ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ આપણા ઘરની અંદર પણ આજે નહીં તો આવતીકાલે બનશે. જાગતે રહો, જાગવાની જરૂર છે. તમે જો કે ઘરમાં શાસ્ત્રોનો કેવો અભાવ છે. આજે હું તમને ખાલી એક પ્રશ્ન પૂછું કે દરરોજ વચનામૃત કે સ્વામીની વાતો કોણ વાંચે છે? રેઝ યોર હેન્ડ્સ, ઊંચી આંગળી કરો. તો જો તમે તે જોઈ શકો છો આ ટકાવારી ખાલી 5 થી 10% છે. તો આ 90% શું કરે છે? હું એમ કહું છું વચનામૃત સ્વામીની વાતો નહીં, પણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કે શ્રીમદ ભાગવત કે રામાયણ એ કોણ વાંચે છે? તો તમે જુઓ કે આમાં એ જ્યુજ એવા ભક્તો છે કે જે પોતે રામાયણ કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરતા હોય. દરરોજ ચાલો બહુ જાજુ નહીં પણ દરરોજ ખાલી એક શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો કોઈક વાંચતા હોય અને એનું ભાષાંતર અર્થ જોતા હોય ને 2 મિનિટ વિચાર કરતા હોય. ખાલી 5 મિનિટ 24 કલાકમાંથી કોણ કાઢે છે? રેઝ યોર હેન્ડ્સ. જુઓ તમે, આ અત્યારના સમયની એક વાસ્તવિકતા છે.
આજે આપણે હિન્દુઓના ઘરની અંદર ટીવી, મોબાઈલ કે છાપા જોવા મળશે પાછા. આજે હું તમને બીજો પ્રશ્ન પૂછું કે તમારા દીકરો જ્યારે 10મા ધોરણમાં આવ્યો ત્યારે તમે એને ફોન લાવી દીધો? ત્યારે તમે એમને એ સ્કૂટી કે એક્ટિવા બાઇક લાવી દીધી? તો તમારી પાસે યસ હશે જવાબ. શું તમારા સંતાનોને સારામાં સારા તમે બૂટ કે ચંપલ કે વ્યવસ્થા તમે આપો છો? તો આમાં બધુંય હા હશે તમારું. પરંતુ રામાયણ જેવા પવિત્ર ગ્રંથો એ આપણા ઘરની અંદર જોવા નહીં મળે. તો જો આ જ પારિવારિક પનોતીનું મુખ્ય કારણ છે. કારણ કે ઘરમાં શાસ્ત્રોનો અભાવ છે. આપણે શાસ્ત્રોને ભૂલી ગયા છીએ. તો જો જાગવાનો સમય આવી ગયો છે, ઉઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ. એ જાપાનની અંદર, જાપાનમાં એક કહેવત છે જાપાન દેશ પ્રત્યે કે ધ રાઇઝિંગ સન ઓફ જાપાન, ઉગતા સૂરજનો દેશ. એ અમેરિકાએ હિરોશીમા અને નાગાસાકી એ સિટી ઉપર અણુ બોમ્બ નાખ્યા, પણ તમે જો થોડાક જ વર્ષોની અંદર આજે જાપાન આખા વિશ્વને હંફાવે છે. એના મૂળની અંદર શું? એના મૂળની અંદર શિક્ષણ તો છે, પરંતુ એ જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. પરંતુ તે પોતે હવે શું કરવું ને નેક્સ્ટ પ્લાન શું, એના ઉપર એને કાર્ય કર્યું અને આજે વિશ્વને હંફાવે છે. 5000 વર્ષ પહેલા એ ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી રડતા હતા. આજે તમે જો કરોડો મા બાપ રડી રહ્યા છે. જ્યારે જાગવાનો સમય હતો ત્યારે તેઓ ઊંઘતા રહ્યા. એમ આજે પણ આપણા જીવનની અંદર એક માતા પિતા તરીકેની આપણી પવિત્ર ફરજ કઈ છે? જો આજે જીવન જીવવાની સાચી કળાની વાત કરીએ છીએ આપણે, આ બધાય દ્રષ્ટાંતો રહ્યા ને, એ જીવન જો સાચી રીતે જીવવું હોય ને તો એના માટે જરૂરી છે આ દ્રષ્ટાંતોને યાદ રાખીએ ને આપણા સંતાનોને એ આપણે સજાગ કરીએ. આપણો સંતાનને એટલી બધી નથી ખબર પડતી, પણ તમારી ઉંમર તો 40, 45, 50 વર્ષની છે ને, તો તમે તો જાગૃત થઈ શકો ને. જો એક માતા જાગે તો તમે જો કે સંતાનને એ શૂન્યમાંથી હીરો સુધી પહોંચાડી શકે છે. અને જો માતા કે પિતા ન જાગે ને તો એ સંતાન હીરો હોય ને તો જીરો થતાય વાર નથી લાગતી. તમે જો કે આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રસંગો બને છે. મારે તમને 3 થી 4 એવા દ્રષ્ટાંતો કહેવા છે. તમે જો ટ્યુશન આપણે મુખ્ય વિષયોના ફિઝિક્સ ને કેમેસ્ટ્રી ને બાયોલોજી ને મેથ્સ ને આ બધું આપણે રાખીએ જ છીએ અને રાખવું જોઈએ અત્યારના સમય પ્રમાણે. પણ જીવનના એ જે ગીતા અને મહાભારત ને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા રહી ને, એના પાઠો પાછા એના ટ્યુશન નથી રખાતા, એની આપણે વાતો નથી કરતા. અરે એક ખાલી નાનકડો એવો પ્રસંગ પણ તમારા સંતાનને દરરોજ તમે કહો ને તો એ જીવન સારી રીતે જીવતો થઈ જાય. એક સંસ્કાર કોને કહેવાય, આજ્ઞા પાલન કોને કહેવાય, એ તમે અર્જુનનો એ કહો, સત્યવાદી કોને કહેવાય એ તમે હરિશ્ચંદ્રની એક પ્રસંગ કહો. અરે એ તમે યુધિષ્ઠિરની વાત કરો ને, તમારા સંતાનમાં એવા ગુણો આવે. અને ગુણો આવે એટલું જ નહીં, એના જીવનની અંદર એ પોતે સત્યમ વદ, સાચું જ પોતે બોલે. પરંતુ જો આપણને એ કહેવામાં ટાઈમ નથી હોતો. આપણી અત્યારના સમયની છે ને મોટામાં મોટી ફરિયાદ એ છે કે આ ભાગતું ને દોડતું ને આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ને આ બધું એટલી બધી છે ને સ્પર્ધા કે એમાં ડગલે ને પગલે છે ને એ ગળા કાપો ચાલે છે. અમે થોડાક ને આમાં સંતાનો ધ્યાન રાખીએ ને તો અમારા ધંધા ને વ્યવસાય બધું ભાંગી પડે. પણ ખરેખર થોડુંક સમયનું આયોજન કરીને જો આ તમારે આવતીકાલ સુધારવી હોય ને તો અત્યારે તમારે કાર્ય કરવું પડશે. જેમ અત્યારે ચોમાસાનો સમય છે તો આજે ખેડૂત બીજ વાવશે. તમે ભલે તાત્કાલિક બીજ નહીં ઉગે પણ 4 મહિના પછી એ પાક તો ઉગશે ને, તૈયાર થશે ને. તો એમ આજે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું તો આવતીકાલે એ કામમાં આવવાનું જ છે. જો પ્રોફેશનલ રીતે ઘણા બધા સફળ થઈ ગયા છીએ, પણ વ્યક્તિગત રીતે તો આપણે નિષ્ફળતા જ આપણને મળેલી ઘણી વખત. 3 થી 4 હું તમને પ્રસંગોની વાત કરું તો એક મોટી હોસ્પિટલની અંદર 45 વર્ષીય ડોક્ટરને 24 વર્ષની દર્દી સાથે એ પ્રેમ થઈ ગયો. હવે પિતાએ ઘર છોડ્યું. હવે પરિણામે 10મા ધોરણમાં ભણતા એનો તેજસ્વી દીકરાના માર્ક્સ બોલો 90% ઘટીને 45% થઈ ગયા. હવે પ્રોફેશનલ સફળતા મળી પણ વ્યક્તિગત નિષ્ફળતા. અરે કરોડોનો બંગલો ધરાવતા એક સરકારી એન્જિનિયર, એને અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો હતા. સમજાવવા છતાંય તેણે શું કીધું, ઇટ ઇઝ માય પર્સનલ લાઈફ, ઇટ ઇઝ માય પર્સનલ મેટર્સ. તો બોલો ભૌતિક પુલ બાંધી શકે છે પણ પત્ની સાથે હૃદયનો પુલ નહીં બાંધી શક્યો.
અને એ જે એન્જિનિયર હતો એ વ્યક્તિગત રીતે નિષ્ફળ બન્યો, ભલે પ્રોફેશનલ રીતે ઘણો બધો સફળ હતો. આઈએએસ ઓફિસર, ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ, ભારત દેશની સૌથી અઘરી પરીક્ષા હોય યુપીએસસી, યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, એમાં તે આઈએએસ પહેલી કેડર્સ આવે. તો બે તેજસ્વી આઈએએસ ઓફિસરોએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા, છતાંય માત્ર 2 જ વર્ષની અંદર છૂટાછેડા થઈ ગયા. તો જો ડિગ્રીઓ માણસને પતિ કે પત્ની થતા શીખવતી નથી, જ તે માણસને જીવન જીવતા નથી શીખવાડતી. ગમે એટલું તમારા જ્ઞાન ભર્યું હોય, પરંતુ સાચી રીતે જીવન કઈ રીતે જીવવું ને એની કળા તમને એ જ્ઞાન કે પુસ્તક એ નહીં આપે. વકીલ જો પોતાની એક દલીલથી સુપ્રીમ કોર્ટના 7 જજોને કન્વિન્સ કરી શકે, પરંતુ પોતાના ઘરમાં પત્ની કે દીકરાને કન્વિન્સ કરી શકતો નથી. તો પ્રોફેશનલ રીતે પોતે સફળ, પણ વ્યક્તિગત રીતે પોતે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થયેલી છે. આજે જો સૌથી મોટી આપણે ભૂલ કરી રહ્યા છીએ ને, ભયંકર આંકડાઓ છે. આજે વિશ્વની અંદર તમે જુઓ કે ઘણા બધા લોકો એ આત્મહત્યા કરે છે, એમાંય ભારતમાં એ સૌથી વધુ યુવાનો 14 થી 29 વર્ષની ઉંમરના એ પોતે આમ સામાન્ય નાની નાની બાબતોની અંદર બોલો હતાશ થઈને આત્મહત્યા કરે છે. 97-98% ધાર્યા હોય ને ખાલી 95% આવ્યા હોય. 95 એટલે 2-3% જ ઓછા, છતાંય તે પોતે આત્મહત્યા કરતા એને બીક નથી લાગતી. તમે જો વડોદરામાં તે એક યુવાને આત્મહત્યા કરી, કારણ શું હતું? કારણ એક જ તે પિતાએ નવો આઈફોન જે 6S જે હતો એ લઈ આવવાની ના પાડી. હવે પહેલેથી યુવાન પાસે ફોન તો હતો, તે બાઇક હતી, પણ છતાં પણ જો ખાલી એક પિતાએ ફોન આપવાની ના પાડી કે તારી પાસે અત્યારે છે જ તે, હું થોડાક સમય પછી હું તને લેટેસ્ટ લાવી દઈશ. તો ઘણી વખત જો આ ભૌતિક આસક્તિ રહીને એ માણસને દુખી કરે. જો જીવન જીવતા ન આવડ્યું, જીવન જીવવાની કળા એની પાસે નહોતી, એટલે એ પોતે દુખી રહ્યો ને એના લીધે એને આત્મહત્યા કરી. અરે જીવનમાં ગમે તેવા મોટા પ્રશ્નો આવે ને, એનું સમાધાન આત્મહત્યા નથી. તમે જો આજે તો આજના સમયની અંદર તો દરેક માતા પિતા હોય ને પોતાના સંતાનો ભણતા હોય ને, તો એટલું બધું પોતે એકેડમિક પ્રેશર કરે, એટલે હું માર્ક્સનું આમ જીવલેણ પ્રેશર કરતા હોય છે. આમ સંતાન પાસે આમ 55% લાવવાની ક્ષમતા હોય, અને મા બાપ કેટલું ધારે તારે 90% તો લાવવાના જ છે. હવે ડોક્ટર એને બનવું ન હોય તોય બોલો દબાણ કરતા હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય તો એને દબાણ કરતા હોય કે ના તારે તો આઈટીમાં જ આગળ વધવાનું છે. અત્યારે તો એઆઈ ના જમાના છે. અરે ભાઈ, આઈટી કે એઆઈ કે જે હોય એને જેમાં રસ હોય એને કામ કરાવો ને. હિંમતનગરની અંદર જ તે હવે 10માં 93% લાવનાર વિદ્યાર્થીએ બોલો 12માની પરીક્ષાના ડરથી એને બોલો જીવ આપી દીધો, આત્મહત્યા કરી લીધી. 10માં 93% કોઈ સામાન્ય તો વિદ્યાર્થી હોય નહીં, પણ બોલો 12માની પરીક્ષાનો ડર. જો જીવન જીવવાની કળા એની પાસે નહોતી, અથવા એના માતા પિતાએ એને આપી નહીં, અથવા તો એ જે શાસ્ત્રોને એને સહારો ન લીધો, નકર એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જ ન થાય. ઘણી બધી વખત આવા પ્રશ્નો થાય છે ને, આપણો બાળક એ સારી રીતે આગળ નથી વધતો ને એના કારણ શું છે? ઘણી વખત સંવાદનો અભાવ છે. આપણે વાતો નથી કરતા. રાત્રે જાગીને 3-3 કલાક વાતો કરતા દીકરા પાસે છે ને મોબાઈલ એક પિતાએ લઈ લીધો, તો બીજા દિવસે આ દીકરાએ શું કર્યું? જીવન ટૂંકાવી દીધું. તમે વિચાર તો કરો, મા બાપ પાસે એ પૂછવાનો સમય નથી. થોડાક દિવસ થઈ ગયા અને એક પ્રસંગ સાંભળેલો સમાચાર પત્રની અંદર કે ધોરણ 6 ની અંદર ભણતો બાળક, એના માતા પિતા પોતે મજૂરી કામ કરે. હવે ફોન એક એન્ડ્રોઈડ ફોન, અને એમાં નેટ, અને આ બાળકને ફોન જોવાની લત લાગી ગયેલી, ગેમ રમે. હવે સ્વાભાવિક છે કે રાજાનો દિવસ હતો, એટલે માતા પિતાને તો કામ ધંધે જવાનું હતું, એટલે એને ફોન માંગ્યો. ઓલાને ગમ્યું નહીં, તો ફોન તો લઈને આ ભાઈ પોતે કામ ધંધે ગયા, પરંતુ અહીંયા એ 6 વર્ષ 6ઠું ધોરણ ભણતો, એટલે અંદાજિત 11 થી 12 વર્ષની ઉંમર હોય, તો એને પોતે જીવ ટૂંકાવી દીધો, આત્મહત્યા કરી લીધી. તો જો ઘણી બધી વખત આવા નાના નાના પ્રશ્નો, હવે આમાં કોનો વાંક? એક માતા પિતા તરીકેની પોતાની ફરજ એ તો એને નિભાવી જશે, પણ જો એક સંતાનને સાચી સમજણ અને સાચું માર્ગદર્શન એ પણ આપવું ખૂબ જરૂરી છે.
આપણે આપણા સંતાનોને સગવડતા આપી દીધી. આપણે એ પાણી માગે ને આપણે દૂધનો ગ્લાસ દઈએ, દૂધ માગે અને આપણે બદામ શેક દઈ દઈએ છીએ. પણ ક્યારેય તે આપણે વિચાર્યું કે આને જ્યારે નહીં મળે ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ થશે? ફરવા તો આપણે દર મહિને કે દર વર્ષે બધે લઈ જ જઈએ છીએ, પણ જ્યારે નહીં લઈ જઈએ ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ થશે? તો એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમે શીખવાડશો ને તમારા સંતાનને, ત્યારે અવશ્ય આગળ વધશે. તમને પ્રશ્ન થશે કે આજે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર કઈ વાતો થાય છે? ખરેખર આજે જે વાતો થાય છે ને તમારા સંતાન લક્ષી વાતો થાય છે. આજે જે વાતો થાય છે ને તમારા લક્ષી વાત થાય છે. ખરેખર આપણે એક સાચા સંતાન તરીકે, એક માતા પિતા તરીકે આપણી ફરજ આપણે નિભાવવાની છે. જો સાચું મા બાપ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રો સામે આપણે જોઈએ, ઇતિહાસ સામે જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે. ભાગવત પુરાણની અંદર કહ્યું છે કે જે પિતા કે માતા પોતાના બાળકને એ અજ્ઞાનમાંથી છોડાવી ન શકે ને એને પિતા કે માતા કહેવાનો અધિકાર જ નથી. હું નથી કહેતો, ભાગવત પુરાણ કહે છે. તો જો તમારું બાળકમાં જો હજી અજ્ઞાન છે તો સમજી લેવાનું કે તમે તમારી ફરજ હજી બરાબર રીતે નિભાવવી નથી. ખરેખર ઇતિહાસ સામે જોઈએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, તમે જો કે એમનું ઘડતર કોઈ કઈ પ્રોફેસર કે કોઈ શિક્ષકે નથી કર્યું. માતાએ હાલરડામાં રામ લક્ષ્મણની શૂરવીરતાની, એ રામાયણની મહાભારતની વાતો કરી છે અને ગાયને એમને મહાન બનાવ્યા છે. અને તમે જોવો કે સ્વરાજ, એ પૂર્ણ સ્વરાજ અને એ મરાઠા સામ્રાજ્ય એ શિવાજી મહારાજે કેવું ઊભું કર્યું. એ માતા જીજાબાઈને આભાર માનવો પડે. તો ખરેખર આ ઇતિહાસ આપણને દર્શાવે છે. તમે વિચાર તો કરો, ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, મિસાઇલ મેન, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહે છે હી વોઝ માય અલ્ટિમેટ ગુરુ. અને ખરેખર ટ્રાન્સન્ટેશન પરાત્પર નામનું પુસ્તક પણ લખ્યું. એક ધર્મના બીજા ધર્મ ઉપર, ગુરુ ઉપર લખ્યું ને પ્રથમ આવો કિસ્સો બન્યો. પણ આ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબનું ઘડતરમાં સૌથી મોટો જો ફાળો હોય ને તો એમની માતાનો. એક મુસ્લિમ માતા રોજ રાત્રે દીકરાને રામાયણની કથા કહ્યા વિના સુવાડતી નહોતી. તમે જો આજે માતાઓ એ કેવા કેવા, એ કઠણાઈ કેવી કહેવાય. અને એ કઠણાઈના લીધે જ તે આજે જો આપણે ફોનની અંદર એટલા બધા મશગુલ થઈ ગયા છીએ ને, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર, ફેસબુકની અંદર, અરે ટ્વિટરની અંદર, વોટ્સઅપના સ્ટેટસની અંદર, યુટ્યુબની અંદર, શોર્ટ્સ વિભાગની અંદર એટલી રીલ્સો જોઈએ છે ને, આપણા સંતાનોની આપણે કાંઈ ચિંતા જ કરતા નથી. આપણે તો શું ગાઈએ? તો કારુડી કૂતરીને આવ્યા ચાર ગલુડિયા, આવા જ ગીતો ગાતા હોઈએ. હવે આનાથી કઈ સંસ્કારનું સિંચન ન થાય. એ તમારામાંથી, એ તમારો સંતાન, તમારી છોકરી કે છોકરો શીખે છે કે જો આ માતા પિતા આટલો બધો ફોન જોવે છે ને તો આમાં જ મજા છે. અને આ જ જોવા જેવું છે, બીજું કાંઈ રમવા જેવું નથી. વિચાર તો કરો, એક મુસ્લિમ માતા એ રામાયણ જો કહી શકતી હોય તો હિન્દુ મા બાપ બાળકોને ગીતા કે ઉપનિષદની વાતો કેમ નથી કરતા? જો આ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. આજે બાળકો ખોળામાં બેસીને જો ફિલ્મો જુએ, જેના એક્ટર્સના પોતાના જીવનમાં એક પવિત્રતા એટલી બધી ક્યાંય પ્યોર બધાયની હોતી નથી, પણ છતાં પણ જો આપણે આ ભૂલો કરી રહ્યા છીએ. તમે જો મહાન નેતાઓ જો, તમે એ મહાન નેતાઓ થઈ ગયા પણ એમના જીવનની અંદર એ પોતે પિતા તરીકે નિષ્ફળ ગયા છે. જો જીવન જીવવાની સાચી કળા એ આપણાથી જ શરૂ થાય છે અને આપણા સંતાનો આપણામાંથી શીખે છે. મહાત્મા ગાંધીજીની વાત કરીએ, આખા દેશના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા, પિતા કહી શકાય આપણે, પરંતુ પોતાના જ દીકરાના જીવનને નિયંત્રિત ન કરી શક્યા. દીકરો ધર્મ બદલીને દૂર ચાલ્યો ગયો. ટોની બ્લેર અત્યંત શક્તિશાળી વડાપ્રધાન હતા, પણ છતાંય તે તમે જો કે એમનો દીકરો રસ્તા ઉપર, ફૂટપાથ ઉપર દારૂ પીધેલી હાલતમાં બેભાન પડેલો મળ્યો હતો. તો જો સૌથી મોટો બોધપાઠ કયો છે કે ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ બીકમ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇંગ્લેન્ડ, બટ ઇટ ઇઝ હાર્ડ ટુ બીકમ અ ફાધર. એ વડાપ્રધાન થવું સહેલું છે, પણ સાચા પિતા થવું ને બહુ અઘરું છે. અને ખરેખર તમે જુઓ કે એક કલેક્ટર હોય ને, એ આખા જિલ્લાને કંટ્રોલ કરી શકે, પણ ઘરમાં પોતાની એક દીકરીને કંટ્રોલ કરી શકતો નથી. એ આજના સમયની વાસ્તવિકતા છે. જન્મ વખતે કોઈ બાળક એ દારૂની બોટલ કે કાંઈ રિવોલ્વર લઈને જ જન્મતું. પણ તમે જુઓ કે પ્રમોદ મહાજનનો ભાઈનો કેસ, કે જે પોતે એ પ્રકારનું એને કર્તૃત્વ કર્યું,
તો જો મા બાપ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી જાય ને ત્યારે બાળકો ભટકી જાય છે. એટલે આપણે આપણું કર્તવ્ય બરાબર રીતે નિભાવવું પડે. તમે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખરેખર નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને સાચા રોલ મોડલ કહી શકાય. આપણે ઘણા બધા હીરો કે હિરોઈનને રોલ મોડલ રાખતા હોય, પણ જો વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે જેમનું જીવન સૂત્ર હતું બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ, અને એ બોલવા ખાતર નહીં પણ એમના જીવનની અંદર એમને ચરિતાર્થ કરેલું હતું. અને ખરેખર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જો એક એવી વિરલ વિભૂતિ કે લાખો લોકોને પ્રેમ કરતા, લાખો લોકો એમને જીવથી પણ વધુ પ્રેમ કરતા. પરેશ રાવલ તે તમે જુઓ કે એક્ટર પોતે, ઓ માય ગોડ પિક્ચર જેને એમાં રોલ ભજવ્યો, પણ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જ્યારે યોગ થયો, નાસ્તિક હતો એને કબૂલ્યું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શનથી એમને અનહદ દિવ્યતા અને શાંતિનો અનુભવ થયો. સારંગપુરમાં રાત્રે 2 વાગ્યે 800 ગાડીઓ આવતી, છતાંય હજારો સ્વયંસેવકો કલાકો સુધી ઊભા રહીને અદ્ભુત શિસ્ત બતાવી. તો જો એ અદ્ભુત મેનેજમેન્ટ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રતાપથી થયું. અરે સાવ નાની બાળકીઓ પણ બાપાની તબિયત સારી થાય ને એ માટે 24 કલાકના નિર્જળા ઉપવાસ કરતી. તો કેવું સમર્પણ. તો જો દુનિયામાં તો તમામ રોલ પૂરી નિષ્ઠા અને પવિત્રતાથી ભજવવાને એ જ જીવન જીવવાની સાચી કળા છે. એક પિતા તરીકે, એક પુત્ર તરીકે, એક સાસુ તરીકે, એક ભાઈ તરીકે, એક બહેન તરીકે, જો આ એક રંગમંચ છે. જેમ આપણે પિક્ચર્સની અંદર જોયું છે કે કોઈક ભાઈ છે, કોઈક બહેન છે, બધાય પોતપોતાના રોલ નિભાવે છે. એવી જ રીતે આ રંગમંચની અંદર, આ દુનિયાની અંદર, આ સંસારની અંદર આપણે આવ્યા છીએ. જેને સારો એ રોલ ભજવતા આવડ્યું ને એ પોતે સુખી રહી શક્યો છે. અને જેને પોતાનો રોલ બરાબર ભાઈ તરીકે, બહેન તરીકે, પિતા તરીકે, સાસુ તરીકે, પુત્ર વધુ તરીકે જો એને ભજવતા આવડ્યું નથી ને, તો એના જીવનની અંદર પ્રશ્ન પ્રશ્ન ને પ્રશ્ન જ છે. અને પ્રશ્ન એટલા બધા છે ને કે છેલ્લે જીવનના અંત સમયની અંદર એ પ્રશ્નનું સમાધાન જ એની પાસે નથી. તો જો જીવન જીવવાની સાચી કળા એના જીવનની અંદર એને આત્મસાત નથી કરી. અને જીવનનો તો અફર નિયમ છે. પરિવર્તનશીલ સંસાર છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહેતા કે આ સંસાર છે ને ઊંટના પેસણા જેવો છે. એ હાલક ડોલક થવાનું જ તે. અને પ્રકૃતિનો તો નિયમ છે. સુખ અને દુઃખ, માન અને અપમાન, ચડતી અને પડતી, અને એ કુદરતી અફર એવો નિયમ છે. જેમ સૂર્ય ઉગે છે ને તો આથમે પણ છે, ફૂલ ખીલે છે ને તો રાત્રે કરમાય પણ છે. અરે તમે પ્રકાશ તો જો પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર, પણ પાછી અમાસની રાત જો એ પ્રકાશમય ન હોય, અંધકારમય હોય. તમે જો સન્માનની અંદર વાહ વાહ પણ તમારી થતી હોય, પણ પાછું અપમાન પીઠ પાછળ તમારી ટીકા પણ થતી હોય. અરે 32 ભાતના તમને પકવાનો એક સમૃદ્ધિ પણ તમારી પાસે હોય, પણ જો ટાઢો રોટલો પણ એ ઘણી વખત તમારા ભાગ્યમાં ન હોય. તો આ તો જીવનની એક પરિસ્થિતિ છે. પણ આ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર જે સમતા રાખે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે સુખ કે દુઃખ કે જય કે પરાજય, લાભ કે હાનિ, એ દરેકમાં તું સ્થિત પ્રજ્ઞ થા. અને એ સ્થિત પ્રજ્ઞતા રહીને એ જ વ્યક્તિને સુખી કરે છે. કારણ કે આવા તો દ્વંદ્વો, આવા તો યુદ્ધો દરરોજ ચાલવાના છે. પણ આપણે મનનું એક બેલેન્સ જાળવીને રાખવાનું છે, અને એને જ સાચું જીવન કહેવાય. બાકી કોઈક વ્યક્તિ આપણને દુખી કરે, કોઈક વ્યક્તિ આપણું મન ડિસ્ટર્બ કરે, તો આપણે આપણા સુખ કે દુઃખનું રિમોટ કંટ્રોલ છે ને સામેવાળા વ્યક્તિને આપી દીધું છે. ને એનો મતલબ એમ કે આપણને જીવન જીવવાની કળા આપણી પાસે નથી. સ્થિર મન વાળો માણસ છે ને ક્યારેય નિષ્ફળતાથી આત્મહત્યા કરતો નથી. જે અત્યારના સમયની અંદર સૌથી મોટી એક પરિસ્થિતિ છે. અરે મહાન ચરિત્રોમાંથી પણ આપણને સમતાના પાઠ શીખી શકાય છે. મારે તમને 2 થી 3 જ એવા દ્રષ્ટાંતો આપવા છે કે જે દ્રષ્ટાંતો સાંભળીને તમને પણ અંતરદ્રષ્ટિ થશે. આજની સભાની અંદર સર્વ કોઈ માતા પિતા કે બાળકો બેઠા છે ને એને પ્રેરણા લેવા જેવી છે. આજની આ રવિ સત્સંગ સભા એ કોઈ સામાન્ય સભા નથી. આજની રવિ સત્સંગ સભા એક જીવનને એક આગળ વધારનારી સભા છે. તમે જો ભગવાન શ્રી રામ અને સીતા માતાના જીવનમાંથી કેવા સમતાના પાઠ શીખી શકાય.
આ સભામાં બેઠેલા કોઈ પણ એ ભક્ત એવા છે જેમને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો હોય. આ સભામાં બેઠેલા કોઈ પણ એવો બાળક છે કે જેનો જન્મ જેલમાં થયો હોય, જેની માતાથી એને અલગ રહેવું પડ્યું હોય અને બીજી પાલક માતા તરીકે સ્વીકાર કરવો પડ્યો હોય. આમાં કોઈ એવા કોઈ બેઠેલા છે કે જેના જીવનની અંદર આમથી આમ એ પછી મથુરાથી ગોકુળ, ગોકુળથી હસ્તિનાપુર, હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા, દ્વારકા પછી શાંતિ નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જીવનમાં પણ એ કેટલા પ્રશ્નો આવ્યા છે, પણ જો ક્ષમતા રાખી છે. ભગવાન રામના જીવનની અંદર તમે જુઓ કેવી ક્ષમતા એમને રાખી. સવારે રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, રાત્રે 14 વર્ષના વનવાસનો આદેશ મળ્યો, છતાંય મુખ ઉપર એક પણ રેખા બદલાઈ નથી. રામ ભગવાનના જીવનની અંદર આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ રઘુકુલ રીત સદા ચલી આયે, પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. એ માતા કૈકેયીને પૂછ્યા વિના હસતા મુખે આદેશનો સ્વીકાર કર્યો. એ કૌશલ્યા માતાને કે દશરથ રાજાને એમ નથી કહ્યું કે તમે આ જે 2 વરદાનો જે પેન્ડિંગ રાખ્યા ને ત્યારે જ પતાઈ દેવાના હતા. આ તમારા લીધે 14 વર્ષનો વનવાસ મને પ્રાપ્ત થાય છે અને તમે વરદાન આપ્યા છે, મારે શું લેવા દેવા, હું શા માટે વનમાં જાઉં, તમે ભોગવો તમારું. અત્યારના સમયની તો આ જ વાસ્તવિકતા છે. આજે સુખની અંદર સર્વ કોઈ શાંતિથી જીવન જીવે છે અંદરો અંદર, પણ જ્યારે જીવનમાં પ્રશ્નો આવે ને ત્યારે પ્રશ્નોમાં આપણે સાથ આપી શકતા નથી. તમે જો સમગ્ર વિશ્વના ઇતિહાસની અંદર સીતાજી જેવું પવિત્ર પાત્ર દુર્લભ મળવા પાત્ર છે, કોઈ ફરિયાદ નહીં. અને રામ ભગવાન સાથે જંગલમાં ગયા અને પાછું સંપૂર્ણ પતિવ્રતા ધર્મ પાળેલો છે. અગ્નિ પરીક્ષામાં પણ પોતે સ્થિર રહ્યા છે. તો કેવું એ પતિવ્રતાપણું હશે, કેવો એમને ધર્મનું પાલન કર્યું હશે. એ જો પોતે ધારે તો રામ ભગવાનને કહી શકે કે હું તો એ રાજકુંવરી છું જનક રાજાની અને મારે અહીંયા રહેવું જ નથી. હવે અત્યારના સમયની તો આ જ પરિસ્થિતિ છે કે વર્ષની અંદર 2-5 વખત દુઃખ આવે અને તરત તે આપણને આપણું ઘર યાદ આવી જાય. એનો મતલબ શું કે આપણે આપણું સાસરું ને આપણું ઘર માન્યું જ નથી. આપણા સાસુ કે સસરાને આપણે માતા પિતા સ્વીકાર જ કર્યો નથી. અને ત્યારે જ તેવા વિચારો આવે. આજના સમાજની જો આજ વાસ્તવિકતા છે, ધ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ. થોડું સહન કરવાના આવે ને તો પત્નીઓ વકીલ પાસે જઈને છે ને શું કે માનસિક ટોર્ચર, ખોટા કેસ કરીને બોલો છૂટાછેડા લઈ લેશ. આજે ગામડાની અંદર તો આવી પરિસ્થિતિ જ જોવા મળે છે, પણ સિટીની અંદર તો તમને વધુમાં વધુ જોવા મળે છે. આપણે કઈ સિટીના કઈ અવગુણ ગાતા નથી, પણ આ પરિસ્થિતિ એ છે, એ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ. જો તમને ખોટું મનાતું હોય તો સમાચાર કે ફોનની અંદર ન્યૂઝ તમે સાંભળજો, વાંચજો. દીકરીઓને ડગલે ને પગલે જો પિયરમાં ફોન કરીને એ સાસરિયાની ફરિયાદો કરવાની આદત પડી ગઈ. અને આજે જો પારિવારિક પતનનું જો મુખ્ય કોઈ કારણ હોય ને તો તમારા હાથમાં એ તમારા ખીચામાં જે રહેલો જે મોબાઈલ છે ને એના લીધે આ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. દીકરીઓને માત્ર કોમ્પ્યુટર ન ભણાવો, દીકરીને કાંઈ રસોઈની રંગતમાં એક્સપર્ટ પંજાબી કે એ બધું બનાવતા ન શીખવાડો, પણ એમને સીતા કે અનસુયા કે સાવિત્રીમાં જે સહનશીલતાના પાઠ હતા ને એ પેલા શીખવાડો. એ કેમ સીતા માતાનું એ પાત્ર આટલું બધું પવિત્ર છે ને એને તમારી દીકરીને તમે જણાવો. તમારા દીકરીને તમે એવા સંસ્કારો આપો કે જેથી એના જીવનની અંદર એ થોડીક નાની નાની પરિસ્થિતિઓમાં પણ પોતે મૂંઝાય નહીં અને એમના એવા ખોટી રીતે એ કોઈ પણ રીતે એ દુખી ન થાય. અરે અપમાનમાં પણ અમૃત સમાન એ યોગી બાપાના જીવન પ્રસંગો સામે તો જુઓ. યોગી બાપા કઈ મોટા કોઈ વક્તા નહોતા, પણ એમની સાધુતા, પવિત્રતા અને સહનશીલતા જેવો એટમ બમ એમની પાસે હતો. જે સાધુ સાથે તમને 7 દિવસે રહેવાનું ગમે ને એવા વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી સાથે યોગી બાપા 17 વર્ષ રહ્યા છે. અને એટલું જ નહીં, ઢોર માર ખાધો છે, ક્યારેય કોઈને ફરિયાદ નથી કરી. મુખમાંથી ક્યારેય તે ક્રમ વિચાર તો કરો કે ઘણી વખત એમને યોગી બાપાને દર્શન કરવા જાય ને તો બોલો ધક્કા મારે કોઈક, પણ છતાં પણ યોગી બાપાએ ક્યારેય ફરિયાદ નથી કરી, કોઈને કીધું નથી. અને તમે જો ગોંડલમાં તે રાજા હતા વીરભદ્રસિંહજી, દર્શન કરવા આવેલા તો ત્યારે યોગી બાપાએ ઇતિહાસમાં એ વાંચેલા છે ને મરુ એટલે આમ સ્વર્ગસ્થ શબ્દને આમ પદવી સમજીને બોલો ભૂલથી એમને શું કીધું, વારંવાર પાછા બોલે કે મરુમ મહારાજા, મરુમ મહારાજા.
મરુ મહારાજ એટલે સ્વર્ગસ્થ મહારાજા કહેવાય. રમૂજી પ્રસંગ બન્યો. એમને જો એટલા ભલા ભોળા હતા. અરે ભોળપણની અંદર એ બાફી માર્યું કે હવે આપણે છે ને ચોખાવાલા સાહેબનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. હવે આમ તો એમના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવાનું એવું બોલવાનું હતું, ચોખાવાલા સાહેબને હસ્તે. તો જો આવી નાની મોટી બોલવાની ભૂલો છતાંય તે એમની અત્યંત નિર્દોષતા, દ્વંદ્વમાં પણ સ્થિરતાના કારણે ભલભલા રાજાઓ એમના ચરણોની અંદર એ નતમસ્તક થતા. એનું કારણ શું હતું? એમની સાધુતા, એમની પવિત્રતા, એ સહનશીલતાનો એમનો સ્વભાવ. વિજ્ઞાનદાસ સ્વામીએ એક વખત તો એ પેલા માળેથી ધક્કો યોગી બાપાને માર્યો. વિચાર કરો, 10-12 ફૂટથી એ પેલા માળથી નીચે કોઈકને ફેંકે છે, પણ યોગી બાપાને કઈ થયું નહીં. એક વખત એમને વગર વાંકે એ સાણસીથી એ ચીટકો એવો ભર્યો, માંસનો લોચો કાઢી નાખ્યો, પણ યોગી બાપાએ એક શબ્દ પણ કોઈને કહ્યો નહીં. તો જો આ યોગી બાપાની સહનશીલતા હતી. અને આ સહનશીલતા જો આપણા સર્વ કોઈના જીવનની અંદર આવે. એક વખત સેવક સંતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બાપા, તમે આ સહન કરવું સહન કરવું સહન કરવું નકરું બોલ બોલ કરો છો અને નકરી કથા વાર્તામાં વાત કરો છો, પણ ક્યાં સુધી અમારે સહન કરવાનું? એની કંઈક પરાકાષ્ઠા તો કયો. અને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું કે જીવંત પર્યંત સુધી સહન કરવાનું છે. સેવક સંતે કીધું કે એ પોતે સહન, પછી સામે વાળો તો સહન કરે જ નહીં, અમારે દર વખતે સહન કરવાનું. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું કે જો તમારે સુખી થવું હોય ને તો તમારે જ તે સહન કરવાનું છે. તો જો આપણા જીવનની અંદર આજની આ રવિ સત્સંગ સભાની જીવન જીવવાની સાચી કળાની તો આપણે વાતો કરી, એવા ઘણા બધા પ્રસંગોની વાતો કરી, સંસ્કારોની વાતો કરી, માતા પિતાની ફરજોની વાતો કરી, આપણે શું કરવાનું છે એની પણ વાતો કરી, પણ સાથે સાથે આપણા જીવનની અંદર એ આપણે આ સહન કરતા શીખીએ. આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો આપણને આ જ શીખવે છે કે ખરેખર સહન કરવું. અને જો યોગી બાપા તો યોગી ગીતામાં કહેતા કે સહનશીલતા રહ્યો ને એ તો જબરો ગુણ છે. તો આ જબરા ગુણને આપણે આત્મસાત કરવાનો છે. અને તમે જો કે લંડનની તે પાર્લામેન્ટની અંદર અમેરિકાના 40થી વધુ શહેરોની અંદર સન્માન અને લાખો ભક્તો દ્વારા એ સુવર્ણ તુલા, પ્લેટિનિયમ તુલા, આ વિશ્વવ્યાપી એ મહાન સન્માન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળેલા છે. પણ એ સન્માન વચ્ચે પણ, એ નિંદા વચ્ચે પણ એ પોતે વિરોધીઓએ તો એવી પત્રિકાઓ છાપેલી કે બાપા કોઈ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાના છે, પણ ત્યારે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સ્થિર રહ્યા છે. અરે એમના પૂતળા પણ બાળવામાં આવેલા છે, પણ છતાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ ક્યારેય તે એવું નથી કહ્યું, ક્યારેય કોઈની નિંદા નથી કરી. જો અડગ હિમાલય સમાન પોતે ઊભા રહ્યા છે. જ્યારે નેતાઓએ કોર્ટમાં કેસ કરવાની આપીને ત્યારે બાપાનો સ્થિર એક જવાબ હતો કે એનું કામ એ કરે, આપણે આપણું કામ કરીએ. રામ અને કંસ જો સૌના કાર્યો નક્કી છે, ગમે એવો ભૂકંપ આવે પણ હિમાલય ક્યારેય હલતો નથી, એમ બાપાનું છે ને મન ક્યારેય વિચલિત નહોતું થયું. અને ખરેખર એમના જીવનમાંથી આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. આજે તમે જો મોહન સ્વામી મહારાજમાં પણ આ જ સ્થિરતા આપણને દેખાય છે. રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ, ઘણા બધા તમે મંદિરો ભેગા કરો ત્યારે રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ બને. 15 કારીગરો જ વધ્યા. ચડામણી કરવામાં આવેલી હતી કે પૂરતો પગાર નથી આપતા, શોષણ થાય છે. મહંત સ્વામીમાં જે ધીરજ રાખવાની વાત કરી, અને વિચાર કરો 2026માં તૈયાર થવાનું હતું, 2023માં તૈયાર થઈ ગયું. તો જો આ મહંત સ્વામી મહારાજ નો આ પ્રતાપ, સુરત અક્ષરધામ અત્યારે બને છે. તમે વિચાર તો કરો કે એ જે નક્કી કર્યું છે જે કણાદ, તો એ કણાદની અંદર પણ એ અગાઉથી એ નકશો આપવામાં આવ્યો, મહંત સ્વામીમાં જે આંગળી ત્યાં જ મૂકી, અને ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા તો બધાય તે ધનપતિ, લાખ કરોડપતિઓ છે, બધાય તે વિદેશની અંદર પોતે રહેશે, એમને જમીન કઈ વેચવી જ નથી. પણ ત્યારે મહંત સ્વામીમાં જે કીધું કે આ પૃથ્વી બની ત્યારથી આ જમીન રિઝર્વ છે. તો જો આ સત્પુરુષનો પ્રતાપ, એવા મહંત સ્વામી મહારાજ, એવી આપણી ગુણાતીત વિરલ પરંપરા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. તો છેલ્લે એક વાત કહીને પૂરું કરીએ કે જીવનમાં પૈસા કમાવા જરૂરી છે, અઢળક પૈસા કમાવા. ગૃહસ્થ જીવનની અંદર પૈસા બહિર પ્રાણ છે, નાણાં વગરનો નાથ્યો, નાણે નાથા લાલ. સારામાં સારા, વધુમાં વધુ પૈસા કમાવા, પણ જો સંસ્કાર, જો પરિવારનો પ્રેમ અને જો મનની જો ક્ષમતા નહીં હોય ને,
તો એ પૈસો રહ્યો ને કચરા સમાન થઈ જશે. સુખ સગવડતામાં નથી, પણ સંબંધો અને સમજણમાં છે. તો એવી સમજણો આપણા જીવનની અંદર દ્રઢ કરીને એ આપણે સર્વ કોઈ આગળ વધી શકીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.